الفتوح والمنور والسوء والصلاة جسد وتوبة وصول إلى أرواح وليكم ومواتنا ووالدكم ووالد المسلمين ثم إلى أرواح أولياء وسائر البلدة وبالإشادة وحداد أولياء أحمد رحمة الله مولا أنبياء بالشباب رجال محمد عيد أصحاب الشيخ محمد رحمه رمضان وكرم مرح بن يحيى علي الصابر محمد بن حسين الرعاية يسر القادر من هذه السنة من هذا ثم إلى الحبيب محمد بن علي حبيب علي بن محمد الجوفري وزوجته أن الله تغشاهم مغفرة ومن عمر هذا المسجد وعابر السماء وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد في كتابه الفصول العلمية والأصول الحكمية إلى قوله: الفصل الرابع والعشرون: اعلم أن الرفق في جميع الأمور مطلوب ومحبوب ومرغب فيه شرعا وعقلا، ويأتي به ومعه من المطالب والخيرات ما لا يتأتى مثله ولا قريب منه مع العنف والخرق. والرفق صفة الحكماء الرحماء من عباد الله الذين اصطفاه. قال الله تعالى في وصف نبيه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ومعنى الرفق محاولة الأمور والأخذ فيها باللطف واليسر والوقار والتؤدة. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ويحتاج إلى الرفق بالخصوص حاجة كبيرة أرباب المراتب من الناس من أهل الولايات والمناصب الدينية والدنيوية، وبه يتألفون الناس ويحسنون السياسة لهم ويتم لهم به ما هم بسبيله من اجتماع الكلمة عليهم وكثرة الأتباع لهم وتوفر الأخذ عنهم. ومن لم يأخذ بالرفق من الرؤساء المتبوعين وأخذ بضده من العنف والشدة فقل ما يتم له أمر وتجتمع له كلمة. وإن وقع ذلك قليلا لبعض من يكون كذلك فيكون بالظاهر دون الباطن مع الكراهية والاشمئزاز والاستثقال. فظهر أن الرفق هو الخير الصرف، وأنه لا ينبغي للإنسان العاقل أن يحاول شيئا من الأمور إلا به، سيما ما يتعلق منها بالناس من خاص كأهله وأولاده وخدمه ومن عام كغيرهم، ولا ينبغي له أن يعدل عنه وهو يمكنه أن يحصل مطلوبه ومقصوده معه ولو على تراخ. وأما إذا خاف من فوات المطلوب أو تشوشه مع الرفق واللطف كما قد يقع ذلك نادرا مع بعض الخلق للؤم وندالة تكون في فطرهم وطبائعهم بحيث يضر بهم الأخذ معهم بالرفق والمعاشرة لهم بلطف، فينبغي الأخذ معهم بالعنف والشدة ظاهرا على قصد إصلاحهم وتقويمهم. قال بعض العارفين: إن بعض الناس قوالب بلا عقول إن لم تقهرهم قهروك. وإلى قريب من هذا يشير قول المتنبي رحمه الله تعالى: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، ولكن إنما يكون ذلك في نادر من الأحوال مع شواذ من الناس قل فيهم الخير وضعفت منهم العقول وغلبت عليهم الجهالة والحماقة مع شراسة في طبائعهم وسبعية في نفوسهم، فلا ينبغي الأخذ بغير الرفق واللطف إلا مع من هذا وصفه
على قصد استصلاحه والاستكفاف لشره وفساده، وعلى ذلك ينزل ما أخذ به بعض الأكابر من ترك الرفق في بعض الأحوال مع بعض الناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا عبد الله وعلى آله وصحبه وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال قل إشاءة الحبيب عبد الله بن حداد رضي الله عنه ونفعنا في الدار آمين. الفصل الرابع والعشرون fasal ke-24. Ketahuilah bahwa lemah lembut dalam segala urusan itu adalah satu hal yang dianjurkan, perkara yang memang seharusnya dilakukan baik secara syariat maupun secara akal. Mau kerja, maka lemah lembut di dalam melayani pembeli itu penting. Mau dakwah, lemah lembut di dalam menyampaikan ajaran hak itu adalah penting. Mau dia sebagai dokter, lemah lembut terhadap pasien itu adalah penting. Mau dia sebagai pemimpin negara, lemah lembut terhadap rakyat itu adalah penting. Nah, secara syariat lemah lembut itu memang ajaran. Secara akal lemah lembut itu adalah logis. Karena itu segala urusan kebaikan tidak mungkin akan bisa dicapai dengan cara kecuali dengan lemah lembut. Tidak dicapai kecuali dengan lemah lembut. Ketika manusia itu kasar, maka akan gagal semuanya. Apapun. Anda misalnya jualan makanan, Anda menyuguhkan kasar, pangan ini, badokun ini misalnya, mungkin tidak mau ada makan lagi ada di situ. Dokter ahli, tapi kasar cara penanganannya. Mungkin gak mau orang. Apalagi urusan agama. Apalagi urusan agama. Hadapi semuanya itu dengan lemah lembut. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan orang-orang ahli hikmah. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat yang Allah penuhi di hati kamu wahai Muhammad, linta lahum, kamu bersikap lembut terhadap mereka walaupun mereka kasar terhadap kamu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu itu kasar, kaku hati kamu, lan faddu min haulik, mereka semuanya akan menghindar dan akan menjauh daripada kamu. Subhanallah. Musuh saudara bisa ditaklukkan dengan akhlaknya Nabi SAW menjadi pendukung utama. Fa idzal ladzi idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Muhammad, tolaklah mereka, balaslah mereka, jawablah mereka dengan yang terbaik. Bukan hanya baik, yang terbaik. Nanti kamu akan dapatkan mereka yang asalnya musuh kepada kamu menjadi pencinta berat kepada kamu. Shadiqun wa idza ladzi kepada adun kana waliyun amim. Shadiqun qarib. Allah juga berfirman dalam Al-Quran mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa, ambillah sifat
al-afwa, memaafkan atau mudah, jangan kaku-kaku gitu ya. Wa'mur bil urfi, perintahkan untuk melakukan kebajikan. Wa'arid 'anil jahilin, tinggalkan daripada meladeni orang-orang yang bodoh. 3 hal ini dalam segala hal buat mudah. Jangan kamu buat orang tadi itu keberatan. Namanya al-afu, al-yusur. Yassiru wala tu'assiru. Atau al-afu juga maafkan. Jangan membalas orang yang jahat dengan kejahatan. Misal ada sholat kan bagus ya, tapi panjang yang dibaca surat Kahfi. Besok tobat, nggak mau sholat berjamaah lagi itu orang. Ambil yang sekiranya mudah ya, jangan terlalu pendek, inna a'tainakal kautsar, jangan juga terlalu panjang, tapi yang sekiranya orang bisa menikmati sholat berjamaah. Majelis taklim buyarnya jam 10 malam misalnya, insya Allah taubat, nggak akan hadir seterusnya. Yang sekiranya orang pingin untuk menghadiri kembali berikutnya, ini al-afu. Ini al-afu namanya. Dalam segala hal ajarkan supaya orang itu mudah, senang melakukannya. Atau maafkan orang tadi itu. Anta'fuwa amman dolamak, orang yang mendolimi kamu, wahai Muhammad, balaslah dengan maafkan dia. Padahal kamu mampu untuk membalas dia, kamu bisa mampu membalas dia. Kenapa? Lawang itu jenderal kok, lawang kamu tadi itu adalah presiden kok, lawang kamu itu orang kaya, kamu bisa membalas dia. Lawang dia orang yang cacat misalnya, kamu bisa mengajar dia, tapi justru kamu maafkan dia. Anta'fuwa amman dhalamak wa tu'tiya man haramak, kasih orang yang justru menghalang-halangi kamu, bantu orang yang sekiranya menghalang-halangi kamu. Tetangga yang jahat sama kamu, kamu kasih hadiah. Orang yang nyaci kamu, kamu kasih hadiah. Orang yang merugikan kamu, kamu tolong dia. Ini kelasnya gini. Karena itu Nabi dididik oleh Allah dengan pendidikan yang paling istimewa. Adabani rabbi fa'asana ta'dibi. Wa antasila man qata'ak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu, apalagi family. Nggak nyapa dengan kamu yang nyapa pertama. Memutus hubungan, kamu yang menyambung kembali. Kalau salam ya saya akan salam, kalau dia baik ya saya akan baik, nggak begitu. Yang jahat baiki dia. Jadi luar biasa pendidikan ini ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Anda lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dulunya bencinya sama Nabi seperti itu, bencinya sama Rasulullah luar biasa. Dan rencana terakhir itu mau menghabisi Nabi. Ketemu dengan seorang, mau kemana? Mau ke Muhammad, mau sekalian dah, biar beres. Tapi ente kok bingung sama Muhammad? Itu adiknya kamu sekarang terpengaruh kok. Dia dalam ala dini Muhammad, ikuti agamanya Muhammad. Kaget, pulang, langsung digedor rumah adiknya. Sayyidina Umar itu keistimewaannya keras, memang keras. Cuma kalau dibacakan Al-Quran langsung lemes. Sekeras apapun, emosi apapun, kalau mendengarkan Al-Quran langsung dia tadi itu takluk sudah. Kebetulan saudaranya lagi baca Al-Quran sama suaminya. Sayyidina Umar sudah emosi berat,
Kemudian lihat, apa itu? Ini Al-Quran. Mana? Kamu lihat? Nggak boleh inti baca, nggak boleh inti pegang. Sampai akhirnya bacakan sama aku, dibacakan. Ketika dibacakan Al-Quran surat Thaha waktu itu, langsung lemes Sayyidina Umar. Gimana tempatnya Muhammad sekarang? Akhirnya berangkat ke sana. Dan Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, ayyid al-Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, perkuat Islam dengan salah satu dua Umar. Ada Umar yang terkenal di situ musuh Islam. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Abu Jahal. Hidayatnya turun ke Sayyidina Umar. Waktu ketok, waktu itu muslimin masih sembunyi-sembunyi. Tanya siapa? Umar. Kelihatan Umar bingung semuanya. Wah, tegang itu majelis. Dan di situ ada Sayyidina Hamzah. Biar aku menghadapi. Sayyidina Hamzah bangun. Kata Nabi SAW, buka. Dibuka. Mana Muhammad? Sayyidina Hamzah dibuka. Ada apa? Ya, Sayyidina Hamzah Asadullah al-Ghalib, ya. Kata Nabi SAW, Hamzah biar maju. Datang langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dan akhirnya bagaimana Sayyidina Umar menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya menjadi mertua Rasulullah SAW. Putrinya Hafsah menjadi istrinya Nabi SAW. Subhanallah, ya, dengan akhlak semua bisa diatasi. Ternyata dengan lemah lembut semua bisa diatasi. Api yang panas yang membakar ternyata mati dengan air yang dingin, saudara. Mati dengan air yang dingin. Masya Allah. Kemudian wa'mur bil urfi, ajak orang itu untuk berbuat kebajikan. Saudara, kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita ini menjadi orang yang hina kalau mengajak itu. Jangan. Mengajak itu kemuliaan. Ajak orang ke masjid, ajak orang menghadiri majelis taklim, ajak, penting. Kenapa majelis taklim kok sepi? Kenapa sholat berjamaah kok sepi? Karena nggak ada yang ngajak. Tapi diskotik kok rame. Karena banyak yang ngajak. Kita harus bisa mengajak. Ajak manusia itu untuk berbuat kebajikan. Nabi itu, saudara, tidak pernah menolak semua yang minta bantuan kepada dia. Kalau Nabi ada, diselesaikan seluruhnya oleh Nabi. Kalau nggak ada, orang di sekitarnya, ayo bantu ini saudara kamu, kesempatan, ayo urunan, kalau bahasa sekarang, ayo patungan. Dan begitu banyak orang punya hajat bisa terselesaikan dengan lisannya Rasulullah. Kenapa? Mengajak orang, ayo bantu, ayo. Nggak ada yang berat, saudara, kalau memang bantu semuanya. Oh, perlu duit 1 miliar misalnya, perlu duit 1 miliar. 1 miliar itu kalau dibagi orang 10 yang kaya-kaya 100 juta. Oh, nggak mampu orang 20 50 juta. Oh, nggak mampu orang 40 berarti 25 jutaan. Oh, nggak mampu orang 100 berapa? 60 berarti 12,5 jutaan. Nggak repot kan? Masa 80 nggak ada orang satu Surabaya yang mau mengeluarkan 12,5 juta. Disinilah yang menggiring, yang mengajak orang ini yang nggak ada, saudara. Lah kalau apa katanya satu orang, ya berat. Nggak mungkin. Ada orang punya utang 100 juta, orang soleh yang harus dibantu. Ayo urunan orang 100 jutaan. Oh, nggak bisa, ayo orang 200
setengah jutaan kan gitu. Oh nggak bisa orang 400, ayo 250 ribuan. Lo kan bisa itu, nggak berat. Nah, tapi kalau wah itu biar orang ini aja menyelesaikan, dia nggak bisa. Karena itu kalau kita pikul bersama, insya Allah nggak ada orang muslim ini yang punya hajat ini bisa terselesaikan itu semuanya. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan untuk meladeni orang-orang yang bodoh. Saudara, ngeladeni orang bodoh. Ngeladeni orang yang bodoh itu bodoh, saudara. Karena itu bilang al-jahil idza takallam kal himar wa idza sakat kal jidar. Orang yang nggak ngerti itu kalau bicara seperti himar, asal wak begitu aja. Kalaupun diam, dia nggak manfaat juga, seperti dinding masih ada manfaatnya, bisa dibuat senden. Karena itu nggak perlu diladeni orang yang nggak ngerti itu. Sehingga kamu akan meladeni berbicara kepada orang yang manfaat, pembicaraan kamu bisa manfaat bagi dia, atau kamu bisa mengambil manfaat daripada dia. Begitu. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. La khair, enggak ada baiknya dari banyaknya obrolan manusia, enggak ada yang baik. Berarti banyak jelek itu obrolan manusia ini. Illa, kecuali ini pasti baik ini. Obrolan manusia, mau rapat, mau seminar, mau apa aja, enggak ada baiknya. Yang jadi otot-ototan nanti semuanya. Illa, kecuali man amara bisadaqah, ayo ngajak orang untuk bersedekah, mencarikan solusi untuk menutup semua hajat orang yang perlu. Au ma'rufin, atau ngajak orang berbuat baik, ayo ngajak orang tobat, ngajak orang tadi itu sholat, ngajak orang ibadah, ngajak orang mengikuti sunnah Nabi. Au islahin bainan nas, berbicara, ngobrol, rapat, seminar, bagaimana mendamaikan kaum muslimin yang setiap saatnya bergesekan ini. Urusan gunut rame, urusan maulid rame, urusan ini rame, antara organisasi rame. Wah, kapan ya? Dibicarakan bagaimana caranya untuk mengislah kaum muslim. Itu aja kalau mau ngobrol. Kalau enggak jadi fitnah tambah. Allah juga memfirmankan dalam Al-Quran, hamba-hamba pilihan Allah itu sifatnya wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan ay tawadhu'an. Hamba-hamba Allah, perhatikan, semua hamba Allah atau orang kafir, bumi ini milik Allah, tapi ada beberapa bangunan disebut Baitullah, itu namanya idhafah tasyrif, dinisbatkan kepada Allah untuk kemuliaan itu tempat, sehingga nggak boleh dinajisi ini tempat, sehingga nggak boleh bicara dunia ini tempat, sehingga orang yang haid, orang yang junub nggak boleh duduk ada di ini tempat. Idhafah tasyrif, wajib dimuliakan di tempat. Kenapa? Karena dinisbatkan ini bangunan milik Allah, Baitullah. Paham ya? Kitab itu banyak, saudara, banyak. Tapi ada yang disebut Kitabullah, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ harus punya wudhu. Orang yang junub gak boleh baca walaupun satu huruf. Orang yang haid gak boleh baca. Dan seterusnya. Wajib untuk dihormati. Ada di antara hamba Allah ini disebut ibadullah atau ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah, wajib dihormati ini orang, wajib dimuliakan ini orang, karena ini hamba pilihan Allah. Cirinya bagaimana? Di antaranya alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, jalan di atas bumi nggak ada kecongkaan, nggak merasa dirinya paling alim, nggak merasa dirinya paling afdol, nggak merasa dirinya paling suci, nggak merasa dirinya paling hebat, nggak merasa dirinya, dia menjadi hamba yang tawadhu, dia merasa yang banyak salah, dia merasa yang banyak keliru, dia merasa banyak dosa. Ini pertama. Wa idza khatabahu jailuna qalu salama,
Di antara sifatnya itu kalau diajak bicara oleh orang yang bodoh, dicacikah, dikritik,kah, dijelek-jelekkankah, kalau selama dia menyatakan aku cari selamat. Artinya Pak, saya nggak akan nyaci seperti kamu, saya nggak akan menjelek-jelekkan seperti kamu, saya nggak akan bicara kotor seperti kamu. Dan seterusnya ada sifat-sifat mereka tadi itu. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu lemah lembut, dan Allah juga cinta dengan sifat lemah lembut dalam segala urusan. Paham nih ya? Misal. Ini buminya siapa nih? Ya Allah. Langitnya siapa? Bulan, matahari, bintangnya siapa? Yang kamu hirup oksigen milik siapa? Yang kamu minum air milik siapa? Yang kamu makan rizkinya siapa? Semua yang kamu lihat ini makhluknya siapa? Semuanya milik Allah. Yang ada di diri kamu semuanya adalah anugerah siapa? Allah. Misal, kalau kamu ngelihat maksiat, saya butakan mata kamu. Kadang nggak buta ini semuanya Pak. Kalau kamu tadi itu melangkahkan kaki ke tempat yang tidak diridhoi Allah, saya lumpuhkan kamu. Nggak ada yang bisa jalan semuanya ini. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, masih ngajak kita untuk bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat. Wah, tak ampuni dosa kamu, tak kasih pahala, tak. Oh. Allah itu lemah lembut, senang dengan sikap lemah lembut. Senang dengan sifat lembut dalam segala hal. Adanya, Wagala alaihi salatu wassalam, coba HP-nya di silent ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ma kana rifqu fi syai'in illa zanahu. Tidak ada sifat lemah lembut itu pada satu perkara kecuali akan menghiasinya. Tadi katakan kadang-kadang restorannya bagus, makanannya bagus, tapi pelayanannya nggak bagus, kasar, ya orang nggak mau ke situ, kan itu ya. Kadang-kadang restorannya biasa, makanannya biasa, tapi pelayanannya bagus, orang senang. Ini lemah lembut itu tidak ada pada sesuatu masalah kecuali akan menghiasi. Dalam dakwah juga begitu. Dalam dakwah juga begitu. Wala nuzi'a min syai'in illa syanah. Dan lemah lembut itu tidak dicabut dari segala sesuatu kecuali akan menjadikan cacat, walaupun baik. Walaupun baik. Obat itu kalau misalnya pahitnya terlalu juga nggak senang orang. Ya, kadang-kadang ada manisnya. Obat itu kalau terlalu keras, walaupun cepat sembuhnya, nggak terlalu senang juga orang. Ya, yang sekiranya bisa diterima oleh tubuh kita. Sakitnya sembuh tapi lambungnya naik, ya sama aja itu nanti. Jadi segala sesuatu itu adalah yang sekiranya lemah lembut. Masya Allah, inti motong kambing bagus, tapi lemah lembut dalam memotongnya, dalam arti cari pisau yang tajam, kemudian sikapnya terhadap binatang potongannya itu akan menjadi satu hal yang menghiasi, bukan hanya kepada manusia, walaupun kepada binatang. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha, dan seterusnya. Lemah lembut itu apa sih artinya? Yang dimaksud lemah lembut ini apa artinya? Dibiarkan orang maksiat, dibiarkan orang berbuat dosa, dibiarkan orang bersalah. Muhawalatul umur wal akhdhu fiha bil lutfi wal yusri wal wagari wa tu'adah. Orang mengusahakan dalam segala urusannya dengan mudah, yang sekiranya orang itu menerima dengan mudah. Ibarat pelajaran itu murid akhirnya senang dengan tenang, penuh dengan kearifan.
Ini namanya apa tadi itu? Al-lutuf. Ini namanya al-lutuf. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, ma khuyyira baina amrayn. Nabi itu ma khuyyira baina amrayn ila akhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Wa in kana ithman kana ab'adan nasi anhu. Tidaklah Nabi itu dipilihkan dari dua perkara kecuali milih yang paling mudah. Nabi itu cari yang paling mudah untuk dilakukan oleh umatnya. Untuk pribadi, kalau ente ngikuti sholatnya Nabi ya panjang. Tapi kalau untuk umatnya yang paling mudah. Paling mudah ini bukan berarti yang paling paling mudah ini bukan berarti yang paling untuk kita remehkan, bukan. Mudah dilakukan, tidak memberatkan gitu. Tidak memberatkan. Itu yang dipilih sama Nabi. Dengan catatan bukan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa, Nabi paling jauh daripada perbuatan itu. Nggak ada Nabi itu menyerang, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa untuk sementara, nggak apa-apa lah. Dosa sedikit kecil nggak apa-apa. Nanti kalau enggak nanti nggak mau lo kamu ajak. Ya nggak boleh gitu. Kalau dosa harus dijauhi. Tapi kalau bukan dosa baru kita bisa kompromi. Kita masih bisa toleran. Tapi kalau perbuatan dosa nggak boleh itu toleran. Nggak boleh itu toleran. Karena dosa itu begini, saudara. Ya, kita harus paham. Dosa itu ke hati. Reaksinya seperti racun ke badan. Saya ulangi lagi ya. Dosa itu ke hati. Reaksinya seperti racun ke badan. Ada yang langsung membuat badan mati, atau lumpuh, atau sakit. Dosa ke hati juga begitu. Ada yang bisa jadi kufur, naudzubillah. Ada yang bisa jadi gelap hati, ada yang bisa sakit hatinya. Sebagaimana kita tidak bisa kompromi dengan setetes aja racun, maka jangan pernah kompromi sedikit aja dosa. Kenapa? Karena bisa merusak hati kamu. Orang mukmin akan menjaga hatinya jangan sampai kena penyakit dosa lebih daripada orang yang sehat menjaga badannya jangan sampai kena racun sehingga menjadi sakit. Paham ya? Api besar bahaya, kamu bisa mati. Potong api kecil dari rokok misalnya, apakah tidak perlu kita hindari? Bukan api besar nggak apa-apa, panas juga, membakar juga, melukai juga. Kita akan menghindar dari api sekecil apapun. Begitu juga dosa. Jangan sampai kamu tadi itu menganggap itu kecil. Kalau dosa itu adalah berbahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa kecil itu akan menjadi besar kalau ada istighfaf. Wa tahsabu hayyinan wa huwa indallah wa tahsabu hayyinan wa huwa indallah azim. Atau wa hiya indallah tahsabu hayyinan wa hiya indallah azim. Kamu anggap kecil, tapi itu adalah besar loh di sisi Allah. Kamu anggap kecil, tapi itu besar di sisi Allah. Istighfaf, saudara, istighfaf, meremehkan, menganggap kecil, istisghar, itu akan menjadi dosa besar. Itu akan menjadi dosa besar. Bukan karena dosanya, tapi istisghornya. Contoh. Ada prajurit ketika ketemu dengan komandan yang asalnya harus berdiri siap gerak tapi dia duduk. Kesalahan ini bukan kesalahan seperti melakukan kriminal, tapi sebagai prajurit kepada atasan dia nggak boleh ngeremehkan. Dia harus berdiri siap gerak. Kalau enggak, maka di situ ada hukuman. Di situ ada teguran.
Di situ ada mungkin dia diturunkan jabatannya. Begitulah juga kita. Ketika ada larangan Allah, jangan kamu di situ ada istisghar, remehkan, maka akan menjadi besar itu nantinya. Nah, itu Nabi menyatakan la saghirata ma'a israr. La saghirata ma'a israr, karena ada istighfaf di situ, istisghar. Yang ketiga, jangan menilai kesalahannya, tapi nilai kepada siapa Anda bersalah. Jangan menilai kesalahannya, tapi kepada siapa Anda bersalah. Anda meludahi orang itu paling di piring,